नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवीआं खबरां। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कोरोना के नवी पुष्टि वाले मामलों ते मौत की दर घटण का दावा किया। पंजाब समेत 16 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों च वध रहे ने कोरोना के मामले। केंद्र वालों सूबियां नूं कोरोना वैक्सीन की दूजी खुराक पहल के आधार पर दिते जाण की हिदायत। केंद्र सरकार वालों कोरोना संबंधी नियमां च कुछ होर छोटां दा ऐलान। देश च हुण तक कोविड-19 टीकाकरण दीआं 17.5 करोड़ तो वध खुराकां दित्तियां जा चुकीआं ने। 18 साल तो वध उम्र वर्ग च पंजाब दे 4,835 लाभार्थियों दा हुण तक टीकाकरण कीता गया। पंजाब च कोरोना दे नाल एक दिन च रिकॉर्ड 217 मौतां दर्ज। केंद्र के आयुष मंत्रालय वालों कोरोना के इलाज दे विच इस्तेमाल होने वाली आयुष 64 नां दी दवाई पटियाला स्थित सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दे विच भेजी जा रही है। कोरोना के मामलों के विच लगातार वाधे के मद्देनज़र फाजिलका जिले के जलालाबाद तो विधानकार रमिंद्र आंवला वालों आधुनिक एंबूलेंस लोगों नूं समर्पित की गई। केंद्र वालों कनक की खरीद के बदले पंजाब के किसानों के बैंक खात्यां दे विच हुण तक 22,215 करोड़ रुपए दीआं रकमां सीधियां भेजियां गईयां। पंजाब च कणक की खरीद के 32वें दिन 67,659 मीट्रिक टन कणक की खरीद की गई। फतेहगढ़ जिले के किसानों ने जिन्स की खरीद की अदायगी सीधे अपने खात्यां दे विच प्राप्त होने ते खुशी जाहिर की। हुण खबरां विस्तार नाल। देश दे विच कोरोना मामलों च पिछले 2 दिनों तो दर्ज की जा रही कमी के दरमियान केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा कि पंजाब समेत 16 सूबियां च अजे भी कोरोना के मामलों च वाधे का रुझान जारी है। सेहत मंत्रालय का मनना है कि सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों वालों लगाए गए लॉकडाउन और रात के करफ्यू दे नाल कोरोना के पसार नूं रोकण च मदद मिली है। सेहत मंत्रालय मुताबिक देश दे विच इस वेले पॉजिटिविटी दर 21% तो वध है। 26 सूबियां च यह दर 15% तो वध दर्ज की जा रही है। देश के 17 सूबियां इस वेले लॉकडाउन वर्गी स्थिति है, जबकि 15 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों च आशंक लॉकडाउन लगाया गया है। देश की 13 सूबियां च 1 लाख तो वध एक्टिव मामले ने। 6 सूबियां च 50,000 तो 1 लाख के दरमियान और 17 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों च 50,000 तो घट एक्टिव मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सेहत मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल ने दस्सिया कि हुण कोरोना के नवे मामलों च दर्ज की जा रही कमी नूं ध्यान विच रखदिआं केंद्र सरकार वालों कुछ नियमां च छूट दी गई है। एक तो दूजे सूबे तक जाण दे लई हुण RT-PCR टेस्ट करवाउणा लाजमी नहीं है। नवीआं हिदायतां अनुसार जे मरीज नूं 5 दिनां तो बुखार नहीं हुंदा तां उस नूं हस्पताल तो छुट्टी तो पहलां भी RT-PCR टेस्ट करवाउण दी लोड़ नहीं होवेगी। केंद्र सरकार ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं हिदायत दी है कि जिन्हां लोकां ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लै लई है उन्हां नूं पहल के आधार पर दूजी खुराक दी जावे। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण और होर माहरां ने राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशों के सेहत सकत्तरां दे नाल वीडियो कांफ्रेंस राहीं कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति का जायजा लैण मौके एक गल आखी। भूषण ने दस्सिया कि सूबे केंद्र सरकार वालों उपलब्ध करवाई गई वैक्सीन का घट्टो घट्ट 70% हिस्सा दूजी खुराक के लिए और बाकी का 30% पहली खुराक के लिए रख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सूबियां नूं यह भी छूट दी गई है कि वह इस मंतव के लिए 100% खुराकां भी वरतों विच लिया सकते हैं। सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं हिदायत दी गई है कि वह वैक्सीन दीआं दोवें खुराकां हासिल करन संबंधी जागरूकता मुहिम चलाउण। केंद्रीय सेहत सकत्तर ने दस्सिया कि केंद्र सरकार वालों दी जाण वाली वैक्सीन बारे पहलां ही पारदर्शी ढंग दे नाल जानकारी दी जा चुकी है। हर महीने की 15 तो 31 तरीक तक दे लई कीती जाण वाली खुराकां दी वंड बारे उन्हां नूं 14 तरीक तक जानकारी दे दित्ती जावेगी। उन्हां वैक्सीन की बर्बादी घट्टो घट करन दी भी हिदायत दी है।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 17 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 116ਵੇਂ ਦਿਨ 23,80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 4,74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 3,39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4,835 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 217 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 8,668 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 76,856 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,59,268 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3,71,494 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,918 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ 324 ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 9,652 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 7,324 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1,070 ਮਰੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,515 ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11,480, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 6,714, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 5,892 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 5,662 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ 64 ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार ने दस्सिया है कि हल्के कोरोना मरीजों के इलाज दौरान आयुष 64 आयुर्वेदिक दवाई काफ़ी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने दस्सिया कि पटियाला रिसर्च सेंटर दे विच आयुष 64 दियां 12 लाख गोलियां भारत सरकार वालों भेजियां जा रही ने, जिन्होंने सेवा भारती नां दी संस्था वालों पंजाब के वख-वख जिलियां दे विच भेजिया जाना है। उन्होंने दस्सिया है कि सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पटियाला दे विच आके माइल्ड कोविड मरीजों के ना ते कोई भी परिवारक मैंबर मरीज पॉजिटिव रिपोर्ट विखा के दवाई ले सकेगा। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਯੂਸ਼ 64 ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੋਬਸਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਏ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੂ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ऑफ दोज वर माइल्ड टू मॉडरेट केसेज और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स। तो इस करके हुण जिहड़ा आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने ये सोचा कि भी जदों ये इफेक्टिव भी है तो क्यों ना कोविड-19 के जिहड़े पेशेंट्स ने उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो भारत सरकार ने एक डिसीजन लिता जिहड़ा सेवा भारती संस्था है उहदे नाल करके कि भी वो पूरे इंडिया च भारत वर्ष च ये दवाइयां वंडणगे। जिवें मैं पंजाब की गल करां, सेवा भारती के पटियाला संगरूर ते बरनाला के इंचार्ज प्रदीप मूंगा ने कहा कि उन्होंने 4,000 टैबलेट सेंट्रल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट रिसर्च वालों पहले लॉट दे विच मिलिया ने, जिस विच 1,000 टैबलेट राजपुरा ते 1,000 टैबलेट चंडीगढ़ रवाना कर दित्तियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि 12 लाख आयुष 64 टैबलेट पंजाब दे विच सेवा भारती वालों सारे जिलियां दे विच वंडियां जाणगियां। जेकर होर टैबलेटां की जरूरत पई तां आयुष मंत्राला तो मंगवाईयां जाणगियां। एक्चुअल रिक्वायरमेंट हजे वर्कआउट होगी क्योंकि ये सिर्फ होम क्वारंटाइन केसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ 60।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ICU ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇhtiyਾਤ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੈੱਕ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 22,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 12,384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 341,77,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 252,50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 67,659 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ FCI ਵੱਲੋਂ 9,628 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਾਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਅਤੇਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਸੋਢੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਾਨੀਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਅੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ
ਪੈ ਗਈ ਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਹਿਜਾਦਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਆ। ਫਸਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।